welcome to yet another beautiful episode of Kappa Prime Time. In today's episode of Kappa Prime Time, our guest who will be having a chat with us, our very first guest is Madhura Palit. Now talking about her, she is the first Indian woman and the first Indian to receive a very prestigious award in cinematography at Cannes. And also we have Karthika Vaidyanathan, who is an amazing singer. Plus we have Nutan, who is a trainer as well as a researcher in well-being, and we have this musical band 1000cc. So welcoming all to Kappa Prime Time. Moving on to my very first guest, Madhura Palit. She is the first Indian as well as the first Indian woman to have received this prestigious award, the Angenic Special Prestigious Encouragement Award in Cinematography at Cannes. So it's actually a privilege for us to have a talk with her. So let's get to know more about her. Hi Madhura, welcome to Kappa Prime Time. Hello, thank you so much. Yes. First of all, let me just congratulate you for the prestigious award that you have received in cinematography at Cannes. Thank you so much. Yes. And you are the first Indian and also the first Indian woman to achieve this award, right? Yes, Yeah. yes. So when this was announced, how did you feel about it? Honestly, I didn't believe it at first that it has happened. Okay. I got the mail when I was shooting something, and so I just got this mail and I just couldn't believe it, and I showed it to my director, my friend. I showed it to him and we both had a laugh that, oh my God, scams are going on a different level nowadays. What are people doing? So I didn't even reply to that mail. Okay. Because I honestly didn't believe it at all. But then I got to know that it's real and everything, and yeah. Hi, I'm Madhura, and today we are here at Cannes and we are testing the new lens from Anjuna, and they have got some brilliant prime lenses finally after all these years, and the lens we have tested is fantastic. It's very smooth, it's very good on the eyes, and the contrast is lovely. The skin tones look brilliant on it, and I'm like really excited and happy about it, how the lens is right now. I think it's going to be a huge game changer for us, and I just can't wait to have it in practical and use it and have my film made in that. As a beginner, when you started your career in cinematography, were there any challenges as a woman, when we see you as a woman? Did you face any challenges? Yeah, obviously, because see, a job like this obviously would come with some kind of adversity from others, because it's a job which where women are not really seen as very normal to be in or be a part of. Correct. So Yeah. more than anything, it's always the idea that when you go into a set or you go into a production and you're introducing yourself as a DOP, there's always at first disbelief that comes. You're not acknowledged at first. So that is what I had faced very early on, that I wasn't very acknowledged. It was like, this is too weird to have happened kind of a thing, that, this is a girl who's just starting for a cinematography job and all of that. Correct. So Yes. I think the adversity is what you face first for this. And I think that's for any place where it's male-dominated kind of a job. I understood. Yeah. Now again, there's one work of you, Manohar and I, where you shot it in an iPhone. Being a cinematographer, definitely you would love to handle with big cameras, but then with a phone, were you like satisfied and were you able to replicate what exactly was there in your mind? So the idea of selecting phone had a lot to do with the shooting logistics of it also. Okay. For that, we didn't have a choice. In the sense, we were shooting long takes, and in the middle of the Kolkata streets, like we had like takes of almost 10 minutes, 15 minutes, and they were walking through a huge crowd. And we shot that, and we tried to capture that reality as much as possible. So having all of that logic, and we were also shooting in almost on a shoestring budget. It was no budget at all. Okay. Where we couldn't afford a Steadicam or a big camera, something like that. So we had to go for an iPhone. Okay. And then my job became as a DOP to treat it as seriously as I would have treated a cine camera or any other DSLR if would have had this choice. And then working around it.
It's Okay. not about being satisfied with the equipment. I think that a cinematographer can never be chained by the equipment he or she uses. It always has to be your craft over the equipment. Correct. So when I knew that I had to shoot on an iPhone, then I had to design and I had to, keep the technicalities of iPhone in mind and shoot accordingly. Okay. It becomes the other way around, I guess. Because the moment a DOP is constricted by the idea that I have these camera and these equipment, Yes. and I'm forced to work on that, and that becomes my handicap, that is a problem, ma'am. Okay. You have to go beyond that. Yes. जागते रहेंगे और कितनी रात हम Now, Madhura, there is one thing that if you look into Indian cinema, mostly like commercial films, or we can call it the mass films in India, we hardly see women cinematographers doing those films. It's mostly men who does that, but yes, maybe very few. But I haven't come across anybody yet. Why is it like that in Indian cinema? Is it because it is being a woman, or is it that they can't see exactly what men want? Is it something like that? No, it's not like that. So slowly this is changing, because right now in Hindi cinema, men are doing commercial films. For example, Airless, Bajra Sanya and Rook and films like that have all been shot by women cinematographers. So is it at least now they are, but somehow it's like the ignorance of the fact that women are doing it, and because you don't get to know also about it, Correct. you have an idea that no, women don't do this kind of films, or it's masculine to shoot an action film or something like that. You have that impression of masculinity attached to a certain film style also. Correct. So I think that is why women are always not the first choices. But it's not true. Women in India also right now, and a lot of Hindi films, women have been doing commercial films where there is song and dance and action and all of that typical masala that you call as a commercial or a mass film. Women are doing it, but it's not noticed. That is the problem with all women technicians everywhere. Women technicians are doing a lot of things, but they're never really noticed and spoken about. Correct. So it's always, and they're only spoken about in spaces which are deemed fit that they should be spoken about. Alright, Madhura, I'll just put you on hold for some time and I'll come back to you. Moving on to my next guest. She is an amazing singer, and she is also a professional, IT professional as well. So let's see how she balances her, passion as well as her profession. She is Karthika Vaidyanathan. Hi Karthika, welcome to Kappa Prime Time. Hi. Namaskaram. It's my pleasure to be part of this show. Karthika, നല്ലൊരു ഗായികയാണ്. As well as you are a very good in profession as well. പാട്ടിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് കാലെടുത്ത് വെച്ചത്? So music, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഇറ്റ്സ് ബീൻ പാർട്ട് ഓഫ് മൈ ഗ്രോയിങ് അപ്പ്. എൻ്റെ അമ്മ ഒരു മ്യൂസിക് ടീച്ചറാണ്. ഐ ഡിഡ്ന്റ് മെൻഷൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. എൻ്റെ അമ്മ എന്താ പറയുക, ഗാനഭൂഷണം ഗാനപ്രവീണൊക്കെ പാലക്കാട് ചെമ്പൈ കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് നല്ലൊരു ടീച്ചറാണ് എൻ്റെ അമ്മ. അപ്പോൾ എൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മ്യൂസിക് ബേസിക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചത് അമ്മയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛൻ രാവിലെ അമ്മയ്ക്കും എനിക്കും ഒരുമിച്ച് ഹോംവർക്ക് തന്നിട്ട് പോകും. ഇത് ഇത്രയും തീർത്ത് വെക്കണം, ഇത് ഇത്രയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ അതിരുന്ന് ആ ഒരു മൈ മദർ വാസ് എ ടാസ്ക് മാസ്റ്റർ. അതെന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളത് അമ്മയുടെ പണിയായിരുന്നു. അപ്പം അമ്മ അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. മീൻസ് ജസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്, അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊക്കെ കൊച്ചുനാൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഐ എം വെരി താങ്ക്ഫുൾ ടു ഹർ.
കാർത്തികയുടെ അച്ഛൻ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൃദംഗം വിദ്വാനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എത്രത്തോളമാണ് കാർത്തികയുടെ സിംഗിങ് കരിയറിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അച്ഛൻ ട്രിവാൻഡ്രം ആർ വൈദ്യനാഥൻ, അദ്ദേഹം മൃദംഗിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ട്രിവാൻഡ്രം ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിലായിരുന്നു സർവീസിൽ ആദ്യമൊക്കെ. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഹൈസ്കൂളൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെന്നൈക്ക് ഷിഫ്റ്റായി. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിൽ ടിൽ ഹിസ് ലാസ്റ്റ് ഡേ ഹി വാസ് ഇൻ ദ സർവീസ്. സോ അച്ഛൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഞങ്ങൾ പാടുന്നത് തന്നെ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രം വെരി യങ് ഏജ് ഞങ്ങൾ പാടണം, ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക മ്യൂസിക്കിൽ അറിവ് ഞങ്ങൾ നേടണം, അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, ആരുടെ പഠിപ്പിക്കാം, എന്തൊക്കെ എക്സ്പോഷർ ഞങ്ങൾക്ക് തരാം എന്നത് ആയിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ എന്താ പറയുക ഉറക്കത്തിലും. ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഹിസ് തോട്ട് വാസ് ഞങ്ങളെങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. സോ അച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു തീവ്രമായ ആഗ്രഹമാണ് ഞങ്ങളിന്ന് മ്യൂസിക്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഓൺലി ഹിസ് ബ്ലെസ്സിങ്. സോ അച്ഛനായിരുന്നു ഞങ്ങളിതിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൊണ്ടുവന്നതും ഗൈഡ് ചെയ്തതും. ഇപ്പോഴും എന്താ പറയുക വിതൗട്ട് ഹിസ് ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ബട്ട് ഇപ്പോഴും എന്നെ കുറേ വിധത്തിൽ എന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ഞാനൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതും അത് വേണോ വേണ്ടോ ഒക്കെ കരിയറിലായാലും പേഴ്സണലി ആയാലും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അച്ഛൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസും അച്ഛൻ്റെ ബ്ലെസ്സിങ്ങും കാരണം. കാർത്തികയുടെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ? വി നോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ സ്മോൾ ഡോട്ടർ. ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ ഫാമിലി. ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കൂടെ? എനിക്കൊരു 1.5 വയസ്സുള്ള ഒരു മോളുണ്ട്. ഹർ നെയിം ഇസ് അക്ഷര. അപ്പോൾ അക്ഷര നിന്നാണ് സ്വരാക്ഷര ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഷീസ് 1.5 and I'm married to a musician, Satish Raghunathan. That is his name. ചെന്നൈ സെറ്റിൽഡ് ആണ്. ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ വി ലിവ് ഇൻ എ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി. മൈ ഹസ്ബൻഡ്, മൈ ഡോട്ടർ, പിന്നെ എൻ്റെ ഫാദർ ഇൻ ലോ ആൻഡ് മദർ ഇൻ ലോ. വി ഓൾ ലിവ് ടുഗെദർ ആൻഡ് ഐ എം ബ്ലെസ്ഡ് ടു ഹാവ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫാമിലി. ഇത്ര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സെറ്റപ്പ്, ഒരു ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഒരു മ്യൂസീഷ്യൻ, അതും എന്നെ പോലെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചധികം ആർട്ടിൽ ഭ്രാന്തുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഫാമിലിയും ഇങ്ങനൊരു ഇത്ര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹസ്ബൻഡും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഐ എം ജസ്റ്റ് ബ്ലെസ്ഡ്. എന്നാൽ കാർത്തിക നമുക്കൊരു പാട്ടായാലോ? ഓക്കെ, ഒരു അഷ്ടപതി പാടാം. ജസ്റ്റ് 4 lines ഓഫ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് അഷ്ടപതീസ്. ശരണം യാമിഹേ കമിഹ ശരണം സഖീ ജനാവചന വഞ്ചിതാം യാമിഹേ കമിഹ ശരണം സഖീ ജനാവചന വഞ്ചിതാം യാമിഹേ കമിഹ ശരണം. 10 വർഷമായിട്ട് കാർത്തിക ടീച്ചിങ്ങിലുണ്ട്, മ്യൂസിക് ടീച്ചിങ്ങിലൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്വരാക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ഇനിഷ്യേറ്റീവിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ? ടീച്ചിങ് ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പം തൊട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമായിരുന്നു. മെയിൻലി എന്താ പറയുക, എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു എന്താ പറയുക ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗുരു എൻ്റെ അച്ഛനാണ്. എത്രയോ അധികം സ്റ്റുഡൻസിനെ ഹിസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് പ്രൊഫഷണൽസ്. അത്രയും ഭയങ്കര പാഷനേറ്റാണ് അച്ഛൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ. രാവും പകലും ഇരുന്ന് യൂസ് ടു സിറ്റ് വിത്ത് ദ സ്റ്റുഡൻസ്, അവരുടെ ഒരു ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അത്രയൊന്നും സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ട് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് ദാറ്റ്സ് മൈ ഇൻസ്പിറേഷൻ. പക്ഷെ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഐ ജസ്റ്റ് ട്രൈവ് ടു ടേക്ക് ഓൺ ഹിസ് ലെഗസി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇൻസ്പയർ ആയതാണ് എൻ്റെ ഒരു ടീച്ചിങ്ങിലുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ്. പിന്നെ മൈ ഗുരു ഹാസ് ഓൾസോ സെഡ്, ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതലേ ഷീ യൂസ് ടു എൻകറേജ് മീ വേറെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട്.
എൻകറേജ് ചെയ്തിരുന്നു. ഷീ സേസ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ അധികം പഠിക്കുന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ അച്ഛനും എൻ്റെ ഗുരുവും ഇവരൊക്കെ കൂടുതലുള്ളൊരു എന്താ പറയുക, എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആദ്യമൊന്നും എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, സത്യം പറയണമല്ലോ. എൻ്റെ അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയും, നല്ല ശിഷ്യന്മാരെ കിട്ടാൻ ഒരു ഗുരുവും നല്ല ഗുരുവിന് കിട്ടാൻ ശിഷ്യന്മാരും ബോത്ത് ഈക്വലി ബ്ലെസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, എന്നാലേ അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ സംഭവിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയും അച്ഛൻ. അങ്ങനെ എനിക്ക് ആദ്യമേ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ പഠിപ്പിച്ച് അതൊരു എനിക്കത് ഇറ്റ് റിയലി ഗോട്ട് ഇൻ ടു മീ. ഇപ്പോൾ കുറേ കൊല്ലമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ റീസെൻ്റ്ലി ആണ് സ്വരാക്ഷര, അതും എൻ്റെ മോള് ജനിച്ച ശേഷമാണ്. അക്ഷരയാണ് അവളുടെ പേര്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ. സോ സ്വരാക്ഷര എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഇറ്റ്സ് എൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ മോഡ്യൂൾ. സോ അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക് ടീച്ചിങ്ങിലുള്ളൊരു പാഷൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും, പിന്നെ ജനറലി ആസ് സച്ച് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് പഠിക്കാനൊരു പേടി ഞാൻ പൊതുവേ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഞാൻ പൊതുവേ അതിനുള്ളൊരു ഹെസിറ്റേഷൻ, അത് ഭയങ്കര പാടാണെന്നോ അല്ല അത് നമുക്കതൊന്നും ശരിയാവില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു തെറ്റായ ഒരു ധാരണയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ എവിടേക്കോ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനോ അങ്ങനെയല്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ മെത്തേഡ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റമിൽ ഒരു മെത്തേഡാണ് ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ മ്യൂസിക്, ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ സിംഗിങ്. അത് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതങ്ങനെ, പാട്ടാണെങ്കിൽ പാട്ട്, വോക്കൽ ഇസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ടു. സോ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നിക്കലി സ്ട്രോങ് ഒരു ട്രഡീഷനാണ് സ്വരാക്ഷര എന്നുള്ളൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ്, ഒരു മോഡ്യൂൾ ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. Well, moving on to my next guest, Nutan Manohar. She is a primary researcher and instructor in well-being. So we'll get to know more about her and get to know what exactly she's doing. Hi Nutan, welcome to Kappa Prime Time. Hi Cynthia, and thank you. I'm very happy to be here. So I am an international trainer, a primary researcher in well-being, both physical conditions and mental conditions. But ഞാൻ ഇത് നോക്കുന്നത് is from a mind and body kind of perspective. So a lot of influence, a lot of inspiration from yoga. Here are a set of practices to help you release the stress that you feel. To begin with, stand tall in mountain pose. As you inhale, extend the hands outwards and then up, and then hold on to your opposite elbows. As you breathe out, gently bend forward, bringing the head down, shoulders down, relaxing through the neck and shoulders. Nutan, you have created a different aura around you. Can you just share with us any 2 highlights in your life? Okay. So maybe a decade ago, I started getting hooked on to TED Talks. And I think one dream was, I want to do a TEDx talk. And the fact is, when I did get an invite, and that too it was on Instagram, that was really a highlight, because for few days I really thought somebody was playing a prank, so I did not even reply. And so for me, to be able to talk there, academically itri oru nerdish character aanu, adonde enikku that was a highlight. Second highlight, I think for me was, it is always related to studies or something related to a teacher. So second highlight would be I got selected at IIM Bangalore and a perfumery and well-being in a related project ayata, and there is a person who was known as the alchemist. Okay, this is Professor Sunil Handa, and he liked my project and he started backing my project, and for me that actually made a whole lot of difference. So for me, I think that would be the second highlight in life. Every animal within its system has an inbuilt mechanism to deal with stress. And when the stress becomes chronic or over time, the system of the being starts to alter consistently and continuously so that it can deal with the stress that's happening in the environment outside. Recently I learned about you handling with essential oils and scents and a lot of things. How much does scents have an influence on the well-being? That's an interesting question. Scent നമ്മുടെ body and നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ വളരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Because just think about it, ഒരു വൈകുന്നേരത്തെ ഒരു നല്ലൊരു സമയമാണ്, യു ആർ വാക്കിംഗ് ത്രൂ എ പ്ലേസ് ആൻഡ് സഡൻലി ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴംപൊരിയുടെ മണം വരുന്നു.
and you're immediately transported into your childhood. മുത്തശ്ശിയുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ സെൻറ്റ് ഹാസ് എൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വേ ഓഫ് ട്രിഗറിങ് യുവർ മെമ്മറി, ബിക്കോസ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ മണക്കുന്നതും നമ്മുടെ മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നതും എല്ലാം വളരെ അടുത്താണ്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു ട്രിഗർ മെമ്മറി. സോ ഇഫ് ഐ ട്രിഗർ എ ഹാപ്പി മെമ്മറി, യു ഫീൽ ഹാപ്പിയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി ബേസ്ഡ് എഫക്റ്റാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ യൂക്കാലിപ്റ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ മെൻതോൾ മണക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി യു ഫീൽ യുവർ ചെസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡിങ് ഓർ യു ക്യാൻ ബ്രീത്ത് ബെറ്റർ. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഓർ എ വെരി ഫിസിക്കൽ ടാഞ്ചിബിൾ എഫക്റ്റ്. തേർഡ് വരുന്ന എഫക്റ്റ് ക്യാൻ ബി അബൌട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് ഇൻട്രാക്ട്സ് വിത്ത് യുവർ ഹോർമോൺസ്, ഹൗ ഇറ്റ് ഇൻട്രാക്ട്സ് വിത്ത് യുവർ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ലാവൻഡർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈസ്ട്രോജൻ പോലത്തെ സിമിലർ ടു ദാറ്റ് കുറേ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. And these compounds, suppose a person does not have sufficient estrogen, if they smell it, for instance menopause varumbo, they feel better. Likewise cheladu nammade dopamine, the thing that gives us pleasure or namukku reward feeling അല്ലെങ്കിൽ success feeling ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വരുന്ന ആ ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അതിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ you feel really good. So it is one of the best things that can happen to your well-being. I only work with pure natural oils because there are complex 300-500 compounds over oil thanne, and these oils have a wonderful effect on your body. And the good thing is that it doesn't have too many negative side effects either. Chelavarku allergic reactions undavum, just like they might be say allergic to anything in this world. So it's a fantastic way, and it is quite a safe way to kind of go with well-being. So Nutan, can you just brief me a few socially relevant projects that you have been doing in the recent times? Actually, social projects കുട്ടിക്കാലത്ത് തുടങ്ങിയുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. I think I was in Girl Guides, I was in Junior Red Cross, I was in every little project that was socially relevant. ഈ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി ചെന്നൈ ഫ്ലഡ് റിലീഫ്സ് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കിനും ഫ്രം ദി യോഗ സെൻറ്റർ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് അൺബോർഡ് കൊച്ചി, ആൻഡ് ദാറ്റ് ആസ് യു ഓൾ നോ became something which is very successful and very helpful for whole of Kerala. But then recently during lockdown, this is something എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാർട്ട് ഫെൽറ്റ് ആയിട്ട് വന്നേ. For Kerala Police we did a little study on students, how are they feeling എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോളിഡേയ്സിൻ്റെ സമയമാണ്, they should ideally be enjoying the best of the year. But when we did a study, because of lockdown, all of them were feeling sad, at the least or a low motivation level. At the worst there was frustration, there was depression, there was even aggression and violence. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊരു സെഷൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. We had only 30 kids in mind, and it was a 5-day session, but eventually it became around 2,000 children. I think it was 4,000 maybe, okay. And it was run across I think 20-25 days for the entire period, and it was a huge success. You could actually see how it changed people's lives. So I think that was a very socially relevant one. Nutan, ഒരുപാട് യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെന്നറിയാം. ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ലൈഫ് ഇപ്പോൾ ഇൻഡോറിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എല്ലാവരും, ബട്ട് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു മിസ് ദെയർ ഔട്ട്ഡോർ ലൈഫ്. ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് വിത്ത് യു? യു ലവ് ട്രെക്കിംഗ്? ഡു യു ലവ് just going to new places, exploring places? How is it? So like I said, I used to be in corporate, and health വളരെ ചീത്തയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ദി ടേണിംഗ് പോയിന്റ് വാസ് വെൻ ഐ വാസ് ടോൾഡ് ഐ കനോട്ട് ട്രെക്ക് എനി മോർ. ഞാനാണെങ്കിൽ ഹിമാലയത്തിലൊക്കെ എപ്പോഴും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വൈസ് എ ഇയർ ട്രെക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. ആൻഡ് സഡൻലി വെൻ ഐ വാസ് ടോൾഡ് ഐ കനോട്ട് ട്രെക്ക് എനി മോർ, ഐ വാസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ. സോ ഐ ഡിസൈഡഡ് ഐ വിൽ ചേഞ്ച് മൈ ലൈഫ് സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഗോ ട്രെക്കിംഗ്. ആൻഡ് it took a long time because എൻ്റെ മുട്ടായിരുന്നു ചീത്തയായിരുന്നിരുന്നത്, and I needed to work all the way from my feet, knees, hips, and was able to do that. And recently I did go on a Himalaya trek all over again, and പറ്റുന്ന chances കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ എപ്പോഴും ട്രെക്കിന് പോകാറുണ്ട്. So last year I could do Sri Lanka, Scotland, a lot of Europe, and I think if you really want happiness, go back to nature, connect back with nature. Take off your headphones, everything, just look at the nature around, enjoy the colors, enjoy the sounds. That will give you a lot of happiness. Thank you so much, Nutan. I'll come back to you. Moving on to Madhura. What is the craziest shoot that you have done so far in your entire profession till date? Any crazy shoots? I have done a lot of crazy shoots. I always do crazy shoots only. I never do a normal shoot. It's not in my luck to have a normal peaceful shoot. I have short film. I was shooting something, and we were shooting in the mountains, and we were out of a car rig.
Okay. So I was literally strapped onto the car, I was like My God. tied to the car bonnet with my camera, and we shot that. I had Okay. shot in rain with just the focus puller holding the umbrella with me, and both of us are fighting over the thing. So I've done all kinds of crazy, because the thing is that usually I shoot in projects which are low budget, which are independent films, which are with newcomers, like people like me. So we're always working in situations which need us to be proactive, and we're always having a plan B. So it's usually all the crazy shoots that I do, because suddenly something comes up and we're improvising and doing things. Your love for film has been talked about, like, you love film as such, and you don't want to make it as a profit making or, as a business. All the works that you have done, you have put in your full effort. But is there any favorite flick of yours which you can say, you're 100% or maybe 200% satisfied with the work that you have done? For example, there are a few those small favorites that you always have. Like Monohar Amir Monohar is a film that I am really very happy and proud of, because having an equipment and working to its best and giving the results that it is, I'm personally very proud of it. There is one more film called Watchmaker. I'm very proud of its work because I tried a different genre. It was a black and white when we were shooting in German expressionist style. So that was very new for me, and I tried doing that, and I'm very happy with what came out of it. Wow. There is a short film called Paper Boy, which is one of my very initial works, but people had loved it, and we shot it over just 24 hours, and I could give the best that I can. So, yeah, there's these few projects that I'm really, really very, personally very proud of. Super, super. Madhura, recently during this lockdown time, I happened to see you being one of the jury member for one of the film festival that was being done. So, what was it all about, and how is the film festival happening online? Yeah, it was fun actually. It was a lockdown film festival where we expected films to come during the lockdown period in whatever, resources the directors and filmmakers had with them. It was a very interesting outlook actually. The lockdown film festival, what was very interesting for me personally is finding that people closed down inside their rooms, and even then the creative juices were flowing so strongly. And you can actually see the stories coming out from very close spaces, in the sense that everybody shooting with their own family and in their own homes, with their own equipment. So it was all of the films were actually very personal in a sense, because there was nothing made to make it look like a film. So Understood. for that, for me, was very interesting to watch, because it was almost watching people's lives. And they have done brilliant. So I really enjoyed watching all the films for it. It was, unfortunately, we had to make a first, second, third kind of a thing, but the films, I loved all of them. Doing something in this situation and coming up with an idea is really difficult, and pulling it off, I think, was brilliant. Super, Madhura. And what are your upcoming projects that is like in the pipeline? Yeah, a couple of feature films, couple of web series, and hopefully they'll resume once the lockdown is lifted and everything is. We have the shooting process as we would have wanted to be. And then there are some projects which are already in post-production stage of time, which I'm looking to grade and get it out slowly and gradually. Super. So,
Well, we are quite happy to have you on our show, Madhura. I don't know if you watch Malayalam films, but then have you come across? I do watch a lot of Malayalam film actually. I am like a very ardent follower of Malayalam films, so and I love them. I love whatever is there. Super. So hopefully we'll see your presence in Malayalam film as well. Fingers crossed. I really would look forward. All right, Madhura. Anyways, really nice talking to you, and all the very best for your future. Keep up the good Thank work, you. and thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you. Pleasure. Bye. Moving on to my next guest, this is a musical band. 1000cc is the band name. We'll get to know more about the band. Hi team, welcome to Kappa Prime Time. Hi. പൂരങ്ങളുടെ നാട് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നുമാണ് 1000cc എന്നുള്ള ഈ ബാൻഡ് വരുന്നത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാ ബാൻഡ് മെമ്പേഴ്സിനും അവരുടെ പേരൊരു യുണീക്ക് പേര് തന്നെയായിരിക്കും, ആൻഡ് അതിൻ്റെ പിറകെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ 1000cc ബാൻഡിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി? നെയിം ഇടുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കൊരു സജഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് നെയിം ആയിരിക്കണം, ഒരു ക്യാച്ചി ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ പല ബാൻഡുകളും പല പല പേരുകൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാക്സിമം ക്യാച്ചി ആയിട്ടുള്ള നെയിമുകളാണ്. ആ ഒരു സജഷനിലാണ് ഞങ്ങൾ നെയിംസ് നോക്കിയിരുന്നത്. ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും ഒരു മോട്ടോർ ബൈക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പവർ പാക്ക് നെയിം ആയിരിക്കണം. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ 1000cc എന്നുള്ളൊരു നെയിം യൂസ് ചെയ്തത്. अदम्य साहस की परिभाषा है ये मिट्टी मानवता की आशा है ये सृष्टि की शक्ति का वरदान है ये अवतार नहीं है ये इंसान है शक्तिमान 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 നിങ്ങളുടെ ബാൻഡ് മെമ്പേഴ്സിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താവോ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? മെമ്പേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അബിൻ ചേട്ടൻ, നമ്മുടെ ബാൻഡിലെ മാനേജറും പെർക്കഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം പുള്ളിയാണ്. പിന്നെ ഇത് സഞ്ജയ് കീബോർഡിസ്റ്റ് ആണ്. ഇത് കിരൺ ലീഡ് ഗിറ്റാറിസ്റ്റ്, പിന്നെ ഹെൽവിൻ വോക്കലിസ്റ്റ്, നിതിൻ ഡ്രമ്മർ, ഞാൻ അഭിജിത്ത് ബേസിസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബാൻഡിലെ രണ്ടുപേർക്കും ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഒരാൾ നിജാസ് ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ആണ്, പിന്നെ അഖിൽ വോക്കലിസ്റ്റ്. എങ്ങനെയാണ് 1000cc എന്നുള്ള ഈ ബാൻഡ് ഫോം ആകുന്നത്? നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നോ? നിങ്ങളുടെ ബാൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ്, എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ്? 2013 ഞങ്ങൾ ബാൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബാൻഡ്സ് ഞങ്ങളും ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ പുറത്ത് തുടങ്ങിയ ബാൻഡാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ അബിനും നിജാസിക്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ബാൻഡിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവരാണ്. കിളി വന്നു കൊഞ്ചിയ ജാലകവാതിൽ കളിയായി ചാരിയതാരേ മൂടിഴക്കോതിയ കാറ്റിൻ മൊഴിയിൽ മധുവായി മാറിയതാരേ. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തൃശ്ശൂരിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. കാരണം അതൊരു കലയുടെ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അതിന് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോങ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കാര്യം? ഞങ്ങൾ ബാൻഡ് തൃശ്ശൂർ ബേസ്ഡ് ബാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂരത്തെ കുറിച്ചൊരു സോങ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ബാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്റ്റേജിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. 2016 ഞങ്ങളുടെ ബാൻഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓൺ കമ്പോസിഷൻ വീഡിയോ സോങ് പൂരം റിലീസായത്. ആ പാട്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പാടാം. നെഞ്ചിൽ തുടികൊട്ടും താളത്തിലായി നൃത്തച്ചുവടിടുമെൻ പൂരത്തിനായി പെരുമത്ത് ശിവപൂര പൊലിമ കാണാം നാം ജോണർ ഓഫ് സോങ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് മ്യൂസിക് ഏതാണ്? ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ജോണർ ആണോ നിങ്ങളുടെ മ്യൂസിക്കിൽ എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? ജോണറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവിലാണ് കൂടുതലും സോങ്സ് ചെയ്തേക്കണത്. പിന്നെ ഒരു ജോണറിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ സോങ്സ് ചെയ്യാറില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ കവർ സോങ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയായാലും ഓരോരുത്തർക്കും അവർ കേൾക്കുന്ന ജോണേഴ്സ് വ്യത്യസ്തമാണ്. എല്ലാവരും പല പല ജോണറിലാണ് ഇഷ്ടങ്ങൾ അവരുടെ. അപ്പോൾ ഓരോ കവർ സോങ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്
അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും സോങ്സ് ചെയ്യുന്നത്. All right, dear musicians, I'll come back to you. Kartika, transformation in arts with online initiative, that's something which you have come up during the lockdown times. Just tell us more about this. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇൻ ആർട്ട്, ബേസിക്കലി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇൻ മൈ ആർട്ടാണ്. എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം കുറേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ കുറേ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ബേസിക്കലി എന്താ വെച്ചാൽ വേറെ പ്രോജക്ട്സ്, പുറത്തുനിന്നുള്ള പ്രോജക്റ്റൊക്കെ ഒരു ഹോൾട്ട് ആയാലും ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാം ഓണാവുന്ന വരെ കുറച്ചധികം എന്താ പറയുക, ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ എ നോട്ട് സോ ഗുഡ് ഷേപ്പ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോസ് ആയപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടേ, ലൈക്ക് ക്രിയേറ്റീവ്ലി എന്തെങ്കിലും ഇഫ് യു ഡോണ്ട് എൻഗേജ്, അതൊരു ഭയങ്കര വേറൊരു മെൻ്റലി വേറൊരു തലത്തിലെത്തും. അപ്പം അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറേ നമുക്ക് സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ, അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻസ് കുറേയധികം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദെൻ അവിടെ പിന്നെ കുറേ ഫ്രീഡമായി. എൻ്റെ ഫിലിം മ്യൂസിക് കുറേയൊക്കെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അത് ക്ലാസിക്സ് വിത്ത് കാർത്തിക എന്നൊരു ഹാഷ്ടാഗിലാണ് ഞാൻ ഫിലിം മ്യൂസിക്സ് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇടത് കണ്ണാലേ അഹിംസകൾ ചെയ്തായി, വലത് കണ്ണാലേ വൻമുறை ചെയ്തായി, ആററിവോട് ഉയരത് കൊണ്ടേൻ ഏഴാമറിവാക കാതൽ വര കണ്ടേൻ. ആഡം ജോൺസ്, ജോക്കർ, രതി നിർവേദം എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ പ്ലേബാക്ക് സിംഗിങ്ങിലൂടെ കാർത്തിക യു ഹാവ് എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ടു ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ആസ് വെൽ. എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു ഫീൽ വെൻ യു ഗോട്ട് ഇൻ ടു സിംഗിങ് ആസ് എ പ്ലേബാക്ക് സിംഗർ ഇൻ മൂവീസ്? ഫിലിം മ്യൂസിക്കിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്, പണ്ടേ കുറേ താല്പര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനായിട്ട് ഫിലിമിലേക്ക് മ്യൂസിക് കുറേ പാടാനായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻസീവായിട്ട് എഫേർട്ടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് 1-2 പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട്. ആഡം ജോൺ എന്നുള്ളൊരു നല്ലൊരു സിനിമയായിരുന്നു. അതിൽ ദീപക് ദേവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതത്തിലൊരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഏതൻ തോട്ടം നട്ടോനെ എന്നുള്ള പാട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ അത് കേട്ടിട്ട് നല്ല റെസ്പോൺസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതൻ തോട്ടം നട്ടോനെ നീയാണെൻ യുവമണവാളൻ, നിൻ തോട്ടത്തിൽ നിൻ പേർക്കായി വീശിച്ചിടുക കുളിർതെന്നൽ. പിന്നെ തമിഴിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഷോൺ റോൾഡൻ്റെ മ്യൂസിക്കിൽ ജോക്കർ എന്നുള്ള ഫിലിമിൽ ഓല ഓല കുടിസൈല എന്നൊരു പാട്ട് തമിഴിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട്. അമംഗ്സ്റ്റ് ദ സോങ്സ് ദാറ്റ് ഹവ് സങ് ഇത് രണ്ടാണ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ പോപ്പുലർ ആയതും ആൾക്കാർ നന്നായിട്ട് സ്വീകരിച്ചതും. ഒള ഒള കുടിസൈയില ഒണ്ട വந்த സീമാട്ടി ஒன்னா வச்சிக்குவேன் உசுருக்குள்ள தாலாட்டி, ஆரே காஞ்ச போது அன்புல நீ நீராடு, സോരേ ഇല്ല നാലും സ്വന്തം ഇരിക്കും ഉന്നോട്. സ്വരാക്ഷ പോലെ തന്നെയാണ് സ്വരഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഒരുപാട് ഡിവോഷണൽ സോങ്സ് ആണ് പാടുന്നത്. ജസ്റ്റ് കാർത്തികയുടെ ആ ഒരു ഡിവോഷണൽ സോങ് സെലക്ഷനും ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പാട്ട് പാടുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം. സ്വരാക്ഷര പോലെയല്ല സ്വരഭക്തി. സ്വരാക്ഷരം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ മോഡ്യൂളാണ്. ബട്ട് സ്വരഭക്തി ഈസ് മോർ ഓഫ് എൻ്റെ പെർഫോമൻസസ്, എൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ പേഴ്സണാലിറ്റി. ഞാൻ എന്താണോ മ്യൂസിക്കലി ഞാൻ എന്താണോ കൺവേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യാനും അതൊക്കെ എന്താ പറയുക ടു പുട്ട് ഔട്ട് ഞാൻ സ്വരഭക്തി എന്നുള്ളൊരു മോഡലിലാണ് ഞാനത് ചെയ്യാറ്. സോ സ്വരഭക്തിയും ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ തുടങ്ങിയൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവാണ്. വിവരേ രാമരസം രസനേ പിബരേ രാമരസം പിബരേ രാമരസം.
വെസ്റ്റേൺ കുറച്ചു കാലം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോമസ് ചക്കാലമറ്റത്ത് ഫാദർ ചേതന മ്യൂസിക് അക്കാഡമി തൃശ്ശൂരിൽ അവിടെ പോയി നിന്ന് അച്ഛൻ്റെ കീഴിൽ കുറച്ചു കാലം എനിക്ക് ആ ഒരു ലൈഫ് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് അതൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ അത് കുറച്ച് കാലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ മൾട്ടി ഇൻഫ്ലുവൻസസ് കാരണം എനിക്കൊരു മ്യൂസിക്കൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ആവുമല്ലോ. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കുറച്ചധികം ഒറിജിനൽ മ്യൂസിക്കും ട്യൂൺസും ഒക്കെ കമ്പോസ് ചെയ്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ വൈ നോട്ട് റിലീസ് ഇറ്റ്, വൈ നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദം എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ആണ് ഈ സ്വർഭക്തി തുടങ്ങിയത്. സ്വർഭക്തിയിൽ ഞാൻ ഡിവോഷണൽ മ്യൂസിക്കാണ് പാടാറ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കവേഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് മൈ ഓഡിയൻസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ടു മൈ ഒറിജിനൽ മ്യൂസിക് ദാറ്റ് ഐ പ്ലാൻ ടു റിലീസ് സം ടൈം ലേറ്റർ ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ഇയർ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് സ്വർഭക്തി. കാർത്തികയുടെ ഗുരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബോംബെ ജയശ്രീ തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ബോംബെ ജയശ്രീ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരുപാട് നല്ല പാട്ടുകളാണ് മനസ്സിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് ദ വേ യു സിങ് ഓൾസോ ഇസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് സിംഗിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് അഡാപ്റ്റഡ്. സോ എന്തായാലും ഗുരുയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും. എത്രത്തോളം her singing and her teaching has helped you? I call her Akka. She's my dear Akka. Her influence in my life has been എന്താ പറയുക, എൻ്റെ ഒരു ഏജിന് ശേഷം എൻ്റെ മ്യൂസിക് ലൈഫ്, എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി തന്നെ is a reflection of what I have imbibed from her. അത്രയധികം വർക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഫ്രം മൈ പേരൻസ്, ഫ്രം മൈ ഗുരു. ഇതൊക്കെ ഞാനൊരു നല്ലൊരു മ്യൂസീഷ്യൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Thank you so much, Karthika, for being on our show. It was a pleasure to listen beautiful song from your end as well. Thank you so much. Bye. Thank you so much. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കപ്പ പ്രൈം ടൈമിൽ കുറച്ചധികം നേരം നല്ല ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയതിന്. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു കാലഘട്ടം വേഗം നമ്മൾ തരണം ചെയ്തു പോകാനായിട്ട് ശക്തി കിട്ടട്ടെ. സ്റ്റേ സേഫ് എവ്രിവൺ, സ്റ്റേ ബ്ലെസ്ഡ്, സ്റ്റേ സേഫ്. എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാവരുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട്. നമസ്കാരം. Moving on to my guest Nuthan. Nuthan, you have created a happiness around you, and how can one be happy in their life? എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യം കേട്ടോ. സോ വെൻ ഐ വർക്ക്ഡ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു റിവാർഡ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ പീപ്പിൾ വിൽ ഗോ ബൈ ദ തിങ്. ഈ ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ മാറും. ഓർ ഒരാളെ പേടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ആൾക്കാരെ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. And I used to work in Oreo biscuits and it was purely reward and indulgence ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റിസർച്ചിൽ ചോദിക്കും what makes you happy. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ nobody ever mentioned my car makes me happy or my clothes make me happy or my house makes me happy. But people say things like oh, I went to the beach with my family, that made me happy. Or current പോയപ്പോഴത്തേക്കിനും candle കത്തിച്ചു and അന്താക്ഷരി കളിച്ചു, that made me happy. So happiness is in the simpler things. We've somehow, forgotten that. So find those simple things that make you happy and make it your responsibility to do those things and to spread it with others, because when you share it, it becomes better. And don't search for it in the big things. അല്ലെങ്കിൽ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിട്ടേ ഹാപ്പി ആവുള്ളൂ. ഇന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഹാപ്പി ആവാൻ പറ്റും? It might be maybe planting something. It might be maybe going and running and feeling high after it. So അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഹാപ്പി ആവാൻ പറ്റും? Simple beautiful things, do that. And that is going to actually make life so much better. എല്ലാവർക്കും ലോക്ക്ഡൗൺ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല രീതിയിലും പല മേഖലകളിലും തന്നെ. നൂതൻ എത്രത്തോളമാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ എഫക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? So lockdown, okay, അത് പറയണമെങ്കിൽ January I had just gone to Europe and I thought April I'll be going back. എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. കുറേ ഡ്രീംസ് ഒക്കെ റെഡി വെച്ച്, because I have all these universities, embassiesiലൊക്കെ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. വെരി എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. കം ബാക്ക് ആൻഡ് ഒരു ഫെബ്രുവരി ആയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോണില്ല.
And that's when I actually went on to do something that has been very meaningful. Like I mentioned, one was the program for the students. So students in a life effect Yambati. Second was that my mentor, he kind of told, go ahead and start helping communities. So we started doing free sessions for teams and communities, not just in India, but across the globe. So it was for LGBT community, for women in distress. Angane edakka communities who were willing to, take our support. We started doing sessions and it made a huge impact. I think in the lockdown, I think over 6,000 people at least have been trained in stress and insomnia and sleep and depression, happiness. Anganta oro topics eduthitta. Even just the sleep audio across 20,000 hours. So angana nokkaanenge, in many ways as a human being, as a soul, I think the lockdown was very, very fruitful in terms of creating value for humanity. Now let's do the warrior on the other side. That is, let's bring the right leg all the way back, right heel off the floor, hip facing forward. Inhale and reach the hands up. Stay and breathe, making sure that your left knee is perpendicular, and then if you wish to, you can even include a bit of an arching back, a back bend in the pose. Stay, keep breathing, never hold your breath. Nuthan, we would love to hear from you. Any suggestions that you can share with the youth of today? So yeah, one whole part of work is actually related to youth. അടുത്ത് തന്നെ St. Teresa's College ആയിട്ട് we are starting off a research to see how various stress modules impact youth. The one thing is that resilience എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോബ്ലം നേരിടാനും ആൻഡ് നമ്മളൊരു ഗോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ to be able to go till there, face all the problems that come across or the challenges that come across, അത് മിക്കവരും bypass ചെയ്യാൻ നോക്കാറുണ്ട്. So I would suggest start learning on resilience, on grit. Okay, so you need to know that as and when you face challenges, that is what is actually going to help you to go to the next level. So problems ine ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കാണ്ട് നേരിടാൻ നോക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കരുത്ത്, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ട്രെങ്ത്, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ദൃഢനിഷ്ഠത. Okay, അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. Alright, so that is something I would definitely want youth to work on. Nuthan, when I learnt about you, I happened to read that you did save 2 dogs from Hong Kong. Just brief me about what exactly that incident is all about. I've had 2 dogs എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ ഹോങ്കോങ്ങിലായിരുന്നപ്പോൾ റെസ്ക്യൂ ചെയ്തതായിരുന്നു. And Rossi Valentino was 19 when he passed away. He passed away last year, and Kiddo actually passed away just few days ago. She was 12 years old. And the fact is, the amount of love that they gave me and the amount of unconditional communication I could do with them, that made a whole lot of difference. And as an entrepreneur, there is so much that goes on in your day. There's so many things that go bad. But when you can connect with an animal that way, life becomes better. And the fact is, if I think of 2 beings I miss most in my life, it would be them. You must definitely be a person with a lot of dreams, and because you are a person who spreads happiness. Just tell me about your dreams and your dream project. So like I said in the beginning, itri academic nerd aanu. So my dream would be to teach at some of the best universities in the world. So when you think of that, I think of Harvard. So I hope to someday be able to teach at Harvard. And when I think of my perfumery, I would love it if I could be present in Harrods, because I think that's the ultimate place for a perfume to be. So ചെറിയ ഡ്രീംസ് ഒന്നുമല്ല, വളരെ വലിയ ഡ്രീംസാണ്. പക്ഷേ ഐ എം പേഷ്യൻ്റ് ഇനഫ്. ഒരു 10 വർഷമായിട്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഡ്രീം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. Hopefully sometime in future it will happen, and I will do my best to make it happen. So thanks a lot for your time. Namaste. All right, Nuthan, thank you so much. That was in fact enlightening, and thank you for introducing something new to our audience as well. Thank you so much, and keep up the good work. So 1000cc band, എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജാമിംഗ് സെഷൻ നടക്കാറുള്ളത്? എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജാമിംഗ് ഹബ്? എപ്പോഴും അവിടെ ഫുൾ മ്യൂസിക് തന്നെയാണോ? യൂഷ്വലി കീബോർഡ് സഞ്ജയുടെ വീട്ടിലാണ് ജാം ചെയ്യാറ്. അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ജാം റൂം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പരിമിതി ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും വീട് അടുത്തായതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജാം ചെയ്യാറുണ്ട്.
ഒരു ബാൻഡ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡ്രീംസ് ഉണ്ടാവും, ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും ഒരുപാട് ഡ്രീംസ് ഉണ്ടാവും. ആസ് എ ഹോൾ ബാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഡ്രീം? എല്ലാ ബാൻഡുകളെയും പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല സ്റ്റേജ് ഷോസ് പെർഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് നല്ല മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവൽസിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഐഡിയാസ് എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ജെന്യുവൻ ആയിട്ടുള്ള ഓസീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഡ്രീംസ്. ഒരു പാട്ടും കൂടി ആവും നിങ്ങളുടെ ബാൻഡ്. ആരും കാണാ ദൂരെ കനവിൻ കയ്യിൽ ചിറകേകി നീളും വഴിയിൽ പോകേ തകതേ 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 തകതോ തകതേ തകതേരോ തകതേ 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 തകതോ തകതേ തകതേരോ തകതേ 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 തകതോ തകതേ തകതേരോ തകതേ 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 തകതോ തകതേ തകതേരോ. നിങ്ങൾ ഐക്കണായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോൾ മോഡലായിട്ട് കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാൻഡ് ഉണ്ടാവും. ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ബാൻഡ് ആൻഡ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്താണ് ബോറോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ബാൻഡിലെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഫേവറേറ്റ് ബാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കോമൺ ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിയൽ, അകം, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ അവരുടെ സ്റ്റേജ് പ്രസൻസ്, പിന്നെ അവരുടെ സൗണ്ടിങ്, ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകൾ നിങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം. ലൈവ് പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹോംവർക്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജുകളിലാണ്? നമ്മളങ്ങനെ ലൈവിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കോളേജ് ഷോസ് ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ള സെറ്റ് ലിസ്റ്റും, അതേപോലെ മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവൽ ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ള സെറ്റ് ലിസ്റ്റും, അങ്ങനത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഉള്ളൂ. അതല്ലാതെ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ജാം ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈവിന് വേണ്ടിയായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സെറ്റ് ലിസ്റ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് വരുത്താറുള്ളത്. നാടിനൊരു ചുട്ടും നീട്ടി തകതിത്തകരാരോ നേരാനൊരു നോവും കാറ്റി തകതിത്തകരാരോ കൂടുള്ളോരെല്ലാരെ കൂട്ടി ചുടുതാളം കൊട്ടി കൂടുള്ളോരെല്ലാരെ കൂട്ടി ചുടുതാളം കൊട്ടി താദിത്തകതിത്തകരാരോ 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 തകതിത്തകരാരോ. ലൈവ് പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടോ വിച്ച് യു ക്യാൻ ഷെയർ വിത്ത് us? മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈവ് ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചോയ്സ് ഫിയസ്റ്റ നമുക്ക് വണ്ടർവാളിന്റെ ഒരു ഗിഗ് ആയിരുന്നു. അതില് കേരളത്തിലുള്ള തന്നെ ടോപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കുറെ പേര് പെർഫോം ചെയ്തിരുന്നു. അവരുടെയൊക്കെ കൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റേജ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ അതൊരു മെമ്മറബിൾ ലൈവ് ആയിരുന്നു. ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് ലോക്ക്ഡൗൺ വിശേഷങ്ങൾ? ലോക്ക്ഡൗൺ ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് തന്നെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഞങ്ങള് കുറച്ച് കവേഴ്സ് ചെയ്തു. പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ മദേഴ്സ് ഡേക്ക് ഞങ്ങളൊരു ഒറിജിനൽ സോങ് റിലീസ് ചെയ്തു. അത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഓൺലൈൻ മീഡിയാസിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഫീച്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ പരിമിതികൾ കൊണ്ട് എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റാത്ത, ജാം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിച്ചാൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. காண வாழ்வது உன்னை காண நேராத நாளது நேர கொள்ளாத பொழுதது நாம் பேசி மேலாத நொடியது ஒரு தோழி போல எனதருகில நீ இருந்தாய். എന്താ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്ട്സ്? വാട്ട് ഈസ് ഇൻ ദ പൈപ്പ് ലൈൻ? ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഷോർട്ട് കവേഴ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് റിലീസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആൽബം, അത് നമ്മളുടെ ഡ്രീമാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ വർക്ക് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പാട്ടും കൂടി ആവാം. ഉയരിടാൻ കാറ്റലതാ സായുജ്യമായി ഈ ഭൂമി പാടുന്നേ താരാട്ടും പാട്ടിൻ ഭാരങ്ങളില്ലാതെ
so much, band members. It was really nice to have a talk with you, and you did entertain us with your music. So keep up the good work and all the very best. Well, we are going to wind up today's episode of Kappa Prime Time. We'll be coming back with yet another set of guests. Till we meet again, it's Cynthia signing off. Bye-bye.